लाख की चूड़ी। सबको शुभोदय। लंबे अंतराल के बाद गांव गया और सभी स्त्रियों ने हाथों में कांच की चूड़ियां देखी और देखकर बदलू काका की याद आई। उसके घर गए, लेखक उसे देखा तो बदलू काका का शरीर ढक चुका था। बहुत दिन हुआ, बहुत साल हुआ। लेखक ने उसके मामा के घर गए, परंतु वहां पर पूरा गांव बदल चुका था। आपको पता है, और एक साल में, एक महीने में भी पूरा गांव बदल जाता है। जैसे साल हुआ, 10 साल हुआ है, पूरा गांव की जैसी स्थिति पूरा बदल चुकी है। यहाँ पर लेखक गया, उसे कुछ नहीं याद आया, सिर्फ उसको याद था उसके मामा के घर। वहाँ पर गए, वहाँ पर बैठे, बाहर बैठ के वहाँ सब पूरा उनका आसपास के घर देख रहे थे। उस वक्त उनकी मामा की एक बेटी बाहर खेल रही थी। लेखक को याद नहीं आया, बाहर खेल रही थी, वहां पर किसी एक टुकड़े या लकड़ी से उनके हाथ लगकर उनका कांच फूट गया, वो खून भी आने लगा। ऐसे देखकर लेखक ने जोर से उसके पास गए और देखे कि उनका हाथ में बहुत खून बह रहा था। उसे देखकर उसको याद आया, कौन? बदलू। वाह! क्योंकि हाथ में कांच की चूड़ियां था, उनसे उसका हाथ कट गया था और खून भी आ रही थी, इसलिए याद आया, ओ कांच। जैसे इस गांव में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बदलू। हाँ, मुझे याद आया। मैं उसके पास जाके मैं देखना चाहता हूँ उसे, अब कैसे है या नहीं, उनको भी पता नहीं। वैसे जाने लगे। जाने के बाद वही वृक्ष था, वृक्ष को कोई नहीं काट नहीं थे और वहां पर था वृक्ष। देखे तो घर वहीं भी था। वहां पर गए, देखे तो वो बहुत दुबला हो गया था, कमजोर हो गए थे और बाहर कर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। परंतु उस लाख की चूड़ियां बनाने की हर वस्तु, वो जगह पूरा बदल चुकी थी। वहां पर एक मचिया था, वहां पर बैठते थे, वो मचिया नहीं थी। वहां पर काम करने के लिए कुछ वस्तु था, वो भी नहीं थी। आग की धहकती भटियां था, वो भी नहीं थी। और थोड़ा सा गुड़िया था, वो भी नहीं थी। तो कुछ पूरा बदल चुका था। वहां पर गए और देखने से इनको खुद नहीं पता चला ये बदलू है, परंतु बोले, सर आपने बदलू को बोला, हाँ मैं बदलू हूँ, आप कौन हो? उसे उसके सबको याद कराया, मैंने आपके छोटा था, आपके गांव आता था, आपके साथ ही बैठता था, मैं हूँ लला। उनसे प्यार से बदलू ने लला लला कहता था, इसलिए उसको याद आ गया, ओ आप लला हो, लला क्या कर रहे हो? मैं ऐसे कुछ शिक्षण कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, BA कर रहा हूँ। तो सब बताए, सब घर में कैसे है, ठीक है। अब सब बात हो चुकी और इसे बहुत एक विषय पूछने के लिए उत्सुक थे लेकर, आपकी लाख की चूड़ियां कहाँ गई? क्यों आप छोड़ गए, काम छोड़ दिए हो? परंतु बदलू ने बताया, पूरा इस गांव नहीं बदली है, लोगों की देखने वाली नजर भी बदल हो चुकी है। आज कोई मेरा चूड़िया को पहनने के लिए मन नहीं है, कोई मेरे पास नहीं आते हैं, मैं आप काम भी छोड़ दिया। और बहुत नाराज हुए लेखक ने, क्योंकि इतना साल इतना नाम कमाए थे, इनसे उनका जीवन चल रही थी, परंतु आज काम भी रुक गई है। इसलिए वो बोला, मैं अब भी मेरा एक हार नहीं मानता हूँ। क्यों हार नहीं मानता हूँ? क्योंकि मैं आज भी लाख की चूड़ियां बनाने में सक्षम हूँ, परंतु लोगों मुझे बनाने के लिए कुछ सहायता नहीं मिल रही है, कोई खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया हूँ, परंतु मैं नहीं हारा हूँ। ऐसे देखकर लेखक को बहुत संतोष हुआ, खुश हुआ और बताए कि मैं विपत्ति के समय हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुख दुख हमारे सामने आ जाती है। वो बोले, अंतिम में इस पाठ की सारांश हमको जो मिलता है, जैसे हमारे जो काम रुक गई है, तो जीवन में जो हमको बहुत संकट आ जाती है, हम कभी उससे नहीं डरना चाहिए। जैसे उसको एक सवाल जैसे लेकर हम उसके सामने खड़े होने चाहिए। कैसी भी बड़ी सवाल हो, जैसे हमारी शक्ति के सामने, जैसे हमारी एक स्फूर्ति के सामने सभी
ಭಸ್ಮ हो जाती है। इस पाठ से सारांश इस कर्ण में देखेंगे। ಹೀಗೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾವನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿನ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಆಟ ಆಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ತಾಕಿ ಆ ಬಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಳೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಾಜು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರೀ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೇಖಕರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಳೆ ಅಂತ ನೆನಪಾದಾಗ ತನಗೆ ಬದಲುವಿನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬದಲು ಅಂತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲವೋ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. 10 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವರು. ನೋಡೋಣ, ಸಿಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು, ಅದಂತೂ ನೆನಪಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು, ಆ ಬೇವಿನ ಮರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವುದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಆ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಇದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಇವರೇನಾ ಅವರು ಬದಲು ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬದಲು ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಞೂ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಾನೇ ಬದಲು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಗಳು. ಅವನೇನ ನೀನು ಲಲಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಏನಂತ, ನೀವು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು? ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು. ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಹೌದು, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಬಳೆಗಳು, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಇವತ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಳೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ 15 ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥವನು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಂತಹ ಬಳೆಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಚ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡೋರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೋ. ಅವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಅವನು ಮಗಳು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು, ತಿನ್ನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತಿನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು 1-2 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬದಲುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬದಲುವಿನ ಆ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊಳಿತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಬದಲು. ಅವನು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರು? ಬದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಏಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ದೋ ಪಹಲು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ,
ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ, ಆವಾಗ ನಾವು ಎಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಲಾಕಿ ಚೂಡಿಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ.